मुनसां सूरियां हक है, जो होए मरण परवाणो। सूरे से आगे आखियह, दरगह पावह साची मानो। मरना मुनसां सूरियां हक है, जो होए मरण परवाणो। सूरे से आगे आखियह, दरगह पावह साची मानो। दरगह मान पावह पत सिउं जावै, आगे दुख न लागै। कर एक ध्यावै तां फल पावै, जित सेवियै भउ भागै। ऊचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जानै जानो। मरना मुनसां सूरियां हक है, जो होए मरहै परवाणो। ऊचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जानै जानो। मरना मुनसां सूरियां हक है, जो होए मरहै परवाणो। वह परगट्यो मर्द अगम्मड़ा, वरयाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा, मनमुखी दोहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जबर छतर तख्त दे मालक शब्द गुरु पातशाह सिर पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गरीबल नवाज गनीमल खराज कमाले करामात साहिब अमृत के दाते शहनशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के चरण छो इतिहासक पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब नगर आलमगीर विखे सतगुरु पातशाह जी के पवित्र इतिहासक स्थान सच्चे पातशाह जी के पावन दरबार दीयां हाजरियां आप प्यारियां संगतां भरदियां होइयां सतगुरु पातशाह जी की पावन अमृत गुरबाणी बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन सतगुरु पातशाह जी दीयां पावन विचारां सरवण करके आप महान लाहे प्राप्त कर रहे हो, बड़भागे हो। कल रोज धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के इस स्थान से आगमन की खुशी दे विच सालाना भारी जोड़ मेले की प्रारंभता हो रही है, क्योंकि माछीवाड़ा साहिब की धरती तो चलदियां होइयां सतगुरु पातशाह जी उचदे पीर के रूप दे विच वक्खो वक्खरे नगरां दे विचों विचरदियां होइयां सतगुरु पातशाह जी इस नगर दे विच भी गुरु पातशाह जी का आगमन होया। सतगुरु पातशाह के आगमन की याद नूं समर्पित हर साल 14, 15, 16 पोह इस पवित्र अस्थान से सतगुरु पातशाह की याद दे विच
ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਮਜਲੂਮ ਹੋ दुनिया से भले हो, लखते जिगर गोविंद हो नाजों से पले हो। मासूम हो मजलूम हो दुनिया से भले हो, लखते दिल गोविंद हो नाजों से पले हो। दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, घर बार लूटा पाप कटा अब तुम भी चले हो। सतगुरु पातशाह जी के साहबजादियां दी शहादतां नूं चेते करदे हां बड़े प्यार दे बोल हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने अपने वल्लों वरते ते किसी समय कुछ कट्टड़पंथी लोगों के वल्लों उन्हां नूं एक ताड़ना भी की गई सी भी योगी जी तुसी एक मुसलमान हो के सिखां दे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की तारीफ करी जाते हो ते तुहानूं पता भी तुसी किड्डा वड्डा शरह तो उलट काम करदे हो। हजरत मुहम्मद साहब के पैरों के चरणों के तुहानूं थां कोई नहीं मिलनी। तो हकीम जोगी अल्लाह यार खान ताड़ना करन वालियां नूं एक गल कहंदा भी भले पुरखो जिन्हों धन गुरु कलगीधर पातशाह की गोद नसीब हो गई होवे उन्हें हजरत मुहम्मद साहब के चरणों तो लेना भी की है। मैनूं धन गुरु कलगीधर पातशाह की गोद नसीब हो गई, इस तो वध के मैनूं होर की चाहिए। बड़ा प्यारा उन्होंने एक बोल के नाल चमकौर गढ़ी के इतिहास नूं सरहंद गढ़ी के साके नूं गुरमुख प्यारिओ दोहराया। आपां पिछलेरे दीवान दे विच विचारां सरवण कीतियां। सतगुरु पातशाह जी का परिवार सरसा के किनारे 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंडिया गया। कोटला निहंग खां दे कोल एक रात का वक्त बतीत करके सतगुरु पातशाह जी चमकौर की धरती के वल गुरु पातशाह जी चाले पा दिंदे ने। कहा जाता भी मार्ग दे विच जांदियां सी ते एक मुसलमान पर सी सतगुरु पातशाह के दर घर का श्रद्धालु प्रेमी। उन्हें पहला ही खबर दे दी सी भी सतगुरु पातशाह जी महमूद ख्वाजा मरदूद अली भी जिन्हों कहा जाता है शेर मुहम्मद का भरा जबरदस्त खां दे वल्लों ख्वाजा मरदूद के वल्लों औरंगजेब नूं सुनेहा भेज के दिल्ली की धरती तो कुछ लख गिणती की फौज होर मंगवाई है जो कि आप घेरा पा के आप दे वजूद को खत्म करने का या आप गिरफ्तार करने का यत्न करेगी। लखां की गिणती की फौज बहुत जल्द दिल्ली तो लाहौर तो पहुँच जाएगी तो आप जल्दी के नाल कोई ना कोई अपना बंदोबस्त टिकाणा कर लेना चाहिए। मार्ग के विच आउंदियां ये खबरां सतगुरु पातशाह के कन्नां दे विच कणसूहां पै चुकियां सी ते वक्खो वक्खरे विद्वानां दे विचार ने। कोई कहता भी चमकौर गढ़ी की धरती के विच पहलां ते सतगुरु पातशाह ने बाग दे विच उतारा कीता ते 2 इत्थे भरा सन चौधरी, एक कुछ कमज़ोर सी ते एक कुछ ज़्यादा तकड़ा सी माया के पक्षों मैक के पक्षों। पर जिहड़ा ज़्यादा कुछ मैक के पक्षों ज़्यादा ताकतवर सी उन्हें गढ़ी हवेली देने तो इनकार कर दिता। जिहड़ा छोटा सी रूपचंद भी कहा, कईयां ने बुद्धिचंद रावत भी कहा, उन्हें कहा भी सतगुरु पातशाह जी आप दे चरणों के विच मेरी जिहड़ी कच्ची हवेली है वह हाजिर है। उस समय विद्वान का एक वचन आपां नूं मिलदा है, खबर सुनी जिमीदार ने मध बसे चमकौर जब ही पता लगे हो तत्काल आयो उठ ठौर। जदों बुद्धिचंद रावत नूं या रूपचंद नूं पता लग्या भी गुरु पातशाह श्री आनंदपुर साहिब की धरती वाले गुरु बाग दे विच उतारा करके बैठे ने ते उन्हें आप आके सतगुरु पातशाह के चरणों के विच बेनती की। इत्थे सतगुरु पातशाह जी इस तो बाद गढ़ी दे विच हवेली दे विच गुरमुख प्यारिओ अपना टिकाणा करते हैं। सतगुरु पातशाह के 5 प्यारियां दे विचों 3 प्यारियां दीयां शहादतां, सिखां दीयां शहादतां, वड्डे साहिबजादियां दीयां शहादतां, कलंगी जिगा पहनाउणा
ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਤਰਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਿਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਫੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਦਾਤੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਹਮਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਤਰਫਾ ਕੇ ਹਾਏ ਸੁਰਤ ਮਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਵਰਾਨ ਅਜੀਤ ਜੀਤ ਕਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, कभी माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। बच्चों की गुफ्तगू का भाव हुंदा गलबात, बच्चियां दी, छोटे पोतरियां दी गलबात जदों ये दादी मां दे कन्नां दे विच पई। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी मां ने, बेइख्तियार रो दिया दिल उस वाला शान है, क्योंकि पता है कि हुण परिवार का, इन्हां भरावां का, इन्हां वीरां का, मेरे पोतरियां का परिवार कुटुंब का जिहड़ा मिलाप है वो दोबारा हो नहीं सकना। ते अपने मंजिल के वल ये साहिबजादे माता गुजर कौर जी वधदे गए। बिल्कुल नेड़े ही एक कुम्मा माशकी सतगुरु पातशाह का परिवार गुरमुख प्यारे उस झोंपड़ी दे विच कुछ पल रात का समा बतीत करता है। कुम्मा माशकी इत्थे एक नाल ही ब्राह्मणी है, उसका नाम सी लक्ष्मी ब्राह्मणी, इहदे औलाद नहीं सी, संतान नहीं सी। ते इस कुम्मा माशकी जिहड़ा कि सतलुज दे पत्तन ते बेड़ी चलाउंदा है, एक किनारे तो दूजे किनारे लोकां नूं लैके जांदा है, मलाह सी बेड़ी चलाउण वाला। लक्ष्मी ब्राह्मणी दे कोई धी पुत ना होण करके कुम्मे माशकी नूं इह अपना धर्म का पुत्र ते कुम्मा माशकी इस लक्ष्मी ब्राह्मणी नाम की इस माता नूं, इस बजुर्ग औरत नूं अपने धर्म की मां करके जानदा सी। जदों सतगुरु पातशाह का परिवार झोंपड़ी दे विच आया, आवाज़ दित्ती, कुम्मे माशकी ने बाहर निकल के वेख्या भी दो बच्चे जिन्हां दे वस्त्र गिले होए पए ने, हनेरे विच कुछ साफ विखाई नहीं दिता, नाल एक बुढ़ड़ी एक बजुर्ग माता है। जदों कुछ चानण की लो दे विच वेख्या ते हैरान होया भी ये ते आनंदपुर साहिब की धरती वाले गुरु का परिवार है। ते उसे समय दौड़ के उस लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी दे कोल गया। लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी ने उसे समय कच्चा पिला जो भी भोजन अपने वालों तैयार होया जल्दी दे नाल सतगुरु पातशाह दे साहिबजादियां लई भोजन भेजिया ते नाल खबर दित्ती भी सवेर हुंदियां ही भोजन लैके गुरु पातशाह दे परिवार दे कोल मैं आप आवांगी। कुम्मे माशकी दे हत्थ अपने वालों लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी ने रात के समय भोजन भेज दिता। रात का समा बतीत होया ते आखिर दो मसंदां दा जिक्र मिलदा, धुम्मा अते दरबारी। धुम्मा अते दरबारी मसंदां दे कोलों सहेड़ी, जिन्हों उखेड़ी भी कहा जाता है पिंड नूं, इत्थों दे रहण वाले गंगू ब्राह्मण नूं पता लग चुकिया। ये कुम्मे माशकी दे कोल जा पहुंचिया ते सतगुरु पातशाह दे माता जी नूं मिलिया। माता जी दे नाल
ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਜੀ ਖੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁਰਜੀ ਖੋਲੀ, 2 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਸ ਖੁਰਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵਨਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖੁਰਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, मैं इन्हां दी माया हथियाउणा चाहुंदा। इहने एक झूठा जिहा इकरार किया कि माता जी जेकर तुसीं अपने पुत्र दे नाल मिलना चाहुंदे हो ते इह बच्चे अपने पिता दे नाल मिलना चाहुंदे ने, परिवार विछड़ चुके है, ते मेरा यकीन करो, मेरा इतबार करो, क्योंकि गुरु घर दे विच काफ़ी लंबा समा नौकर रह चुकिया सी। गंगू रसोईया काफ़ी लंबा समा गुरु परिवार के नज़दीक रह चुकिया सी। मेरा इकरार करो, मेरा अपने इकरार का यकीन करो, मैं आपनों आपदे परिवार, आपदे पुत्र ते इन्हां दे पिता दे नाल जरूर मिलवा देंगा। माता जी ने एक अपने वालों यदा यकीन किया, क्योंकि एक पंजाबी की कहावत है ना, जिवें भी डुबदे होए नूं तिणके दा सहारा, ते उस समय माता जी नूं कोई होर राह भी गुरमुख प्यारे विखाई नहीं दिता। सतगुरु पातशाह के परिवार नाल बड़े मिठे बोल बोलदा, इकरार करदा होया, वादे करदा होया सतगुरु पातशाह के परिवार नूं लैके चल पिया। कहा जाता है, तूना सिंह हंडूरी लिखते हैं भी इहदे कोल एक खच्चर सी, ते खच्चर ते बिठा के छोटे बच्चों नूं इहने अपने वालों सफर आरंभ करना शुरू कर दिता। एक पिछे जे आपने सुनिया भी होवेगा, वाटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। बफरीदी गुरमुख प्यारिओ अपने वालों हवा चल रही है, मौसम की खराबी है, बूंदाबांदी भी हो रही है, साहिबजादियां दे बस्तर भी गिले ने, काफ़ी लंबे समय तो भुखण भाने, काफ़ी लंबे समय तो बाद भोजन प्रशादा पानी मिलिया, ते आखिर सफ़र तय करदा करदा जदों रोपड़ के नेड़े पहुंचिया, रोपड़ के नेड़े पहुँच के इन्हें इर्द गिर्द वेख के एक गल कही कि माता जी रोपड़ वाले पासे जेकर आपां जांदे हां ते इधर वाले पासे फौज उतरी हुई है, क्यों ना तुसी मेरे घरे चलो, मेरे घरे तुसी महफूज रहोगे, सुरक्षित रहोगे। एक नगर आउंदा गुरमुखो काई नौर, उत्थे एक गुरुद्वारा साहब अज बनया हुआ है, जिहदा नाम है गुरुद्वारा एमा साहब। ते इत्थे पुरातन समय दे विच कहंदे एक तलाब हुंदा सी, शायद अज भी होवे, छोटा जिहा छप्पड़, छोटा जिहा तलाब। ते गंगू ब्राह्मण ने ये वेखण दे लई कि किते मेरे पिंड दे विच किते फौज उतरी ना होवे, किते तलाशी ना हुंदी होवे, पहला मैं जाके वेख आवां। कहा जाता भी गुरु पातशाह के परिवार नूं कुछ समय लई इत्थे इन्हें छप्पड़ के किनारे टिका दिता सी। उत्थे नाल ही एक फकीर की कुटिया सी। फकीर ने जदों वेख्या भी रब के रंग दे विच रंगियां होईयां रूहां ये विखाई दिंदियां ने, ते फकीर ने माता जी नूं पुछया भी सी कि माता जी तुसीं इत्थे किवें बैठे हो, ते माता जी का सुभावक ये जवाब सी कि एवें बैठे हाँ। एवें शब्द तो उत्थे अजकल गुरुद्वारा उहदा नाम इस करके एमा साहब रखा गया, क्योंकि माता जी ने जवाब दिता सी कि ऐसी तो फकीर जी बस एवें ही बैठे हाँ, क्योंकि हर एक दे नाल गल साझी करन दा गुरमुख प्यारिओ वो समा नहीं सी। फौजां हर हल करदियां होईयां गुरु पातशाह के परिवार नूं भालदियां फिरदियां सी। आखिर ये अपने नगर चले गया, गुरु परिवार नूं लैके अपने घरे चले गया। जिहड़ी विचार दास ने पहला आप नाल साझी कीती है, मौके की तलाश दे विच सी, समय की भाल दे विच सी कि कदों समा आवे, कदों मौका मिले, माया की खुरजी मैं कदों हथिया लवां। बड़े प्यारे बोल ने दास ने कई बार पहला भी आप नाल साझे कीते ने। विद्वान कहता है कि माता के साथ डिब्बा था जेवरात का, लालचा जिसे देख कर जी बेहयात का, दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया, दुश्मन भी ना जो कर सका वो काम कर गया। ते माता जी ने कहा कि गंगया जिस घर का तू गुलाम था उसके साथ दगा किया, लाकर हमें घर जे काम किया बेवफा किया। ते जदों माया दे लई कुछ पुछ-गिछ वैसे सुभावक की माता गुजर कौर जी ने, हुण चाहुंदा सी पापी गंगू भी माया ते मेरे हुण हथ लग गई, ते हुण ये सरकार दे बागियां नूं जेकर मैं घरे बिठा के रखांगा ते मेरे लिए खतरे तो खाली नहीं। हुण इन्हां तो मैं अपना खैड़ा किवें छड़ावां, हुण इन्हां नूं मैं अपने गल तो किवें लावां। उस समय विद्वान कहता भी शर्मिंदा होने की जगह वो बेहया,
जोर जोर से चीखने और चलाने लगा। उस समय रौला पाना शुरू कर दिता। दो पिंड के ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ सज्जण मित्र सन मुतबन्ने बंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੋਭੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਸ ਦਇਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਪੀ ਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਫਾਈ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਹੇਲ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੜੂਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੜੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ੈਲੇ ਜੇ, ਕਸ਼ੈਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਪਤਾਸੇ ਛਕੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। शर्मिंदा होने की जगह वो बेहया, जोर जोर से चीखने और चलाने लगा। बख्ता था जोर जोर से देखो गजब है क्या, तुमको घर में ले आने की क्या थी यही सजा। फिरते हो छुपते छुपाते तुम नवाब से, कहते हो तुम मुझको चोर फिर किस हिसाब से। झगड़ा किया, कहना माता जी सरकार दे बागी तुसी, सरकार दे गुनाहगार तुसी, सरकार दे चोर तुसी, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। 200 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੰਗੋ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 200 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗੂ, ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਖੁਰਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੋ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੋ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੱਬ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਧਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਪਟਵਾਉਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਪਟਵਾਉਂਦਾ, ਧਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਧਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਮਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਧਮੋਇਆ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਸੀੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਪੀ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਬੋਝਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਆਏ। ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਹੈ ਨਥਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਰੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰੰਡੇ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾਸੇ ਛਕ ਲਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੋ ਪੀ ਲਿਆ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਮਰੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਰੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗਾਰਦ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੱਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣਾ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਗੱਡਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਥ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਗੱਡਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਰਥ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਪਲ ਬੰਦ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਏ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਬਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਗੁਲੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਕਸਲਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ GT ਰੋਡ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਹੰਸਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਯਕਦਮ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਬਲ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਝ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਉਹ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਢੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਢੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਬਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਕਤ ਹੈ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲਹੂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸਬਕ ਅੱਗੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਹਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਤੇ ਪੁੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਕੇ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਗੋਂ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਪਛਾਣੋ,
तुमरे हाथ आबजे आए, करो जथा तुमरे मन भाए। ते वजीद खां कहन लगा भी सुच्चा नंद कहन लगा वजीद खां जेकर वेखना चाहुंदा ते वेख लै। उन्होंने अपने वालों की किया भी 3 दुकानां लाइया सी, 3 दुकानां, एक खिडौणियां दी, एक मठियाई दी ते एक हथियारां दी। सुच्चा नंद कहन लगा भी अज वेखदे आ भी इन्हां दी जिहड़ी मत है वो बच्चियां वाली है जां इन्हां दी मत किते अपने पिता की तरह बागी ते नहीं। सुभावक ही बच्चे ना उन्हें मठियाई चुकी ना उन्हें कोई खिडौना चुकिया, ते एक ने जाके शातरां दी हथियारां दी दुकान ते एक शातर तलवार चुक लई ते एक ने छोटी जी बंदूक चुक लई। सुच्चा नंद नूं मौका मिल गया, कहन लगा वेखिया वजीद, देखिया वजीर आलम वजीद खां, मैं पहला ही कहता सी भी इन्हां दी मत बागी है, ये अपने पिता की तरह बागी ने, इन्हों शेरखुर बच्चे ना समझो, ये शेर दे बच्चे ने, जदों बड़े हो गए अपने पिता की तरह तूफान उठाउणगे। तो चलो वजीद खां कहन लगा भी बच्चिओ ये 3 पेशियां के दौरान जो कुछ होया वो समाचार मैं आप नाल साझा कर रहा। वजीद खां कहन लगा भी बच्चिओ चलो ये दसो जेकर तुहानूं छड्ड दित्ता जावे, रिहा कर दित्ता जावे तो फिर तुसीं की करोगे। बच्चियां का बड़ा रोब दे नाल एक जवाब सी कि असीं जंगलों के विच जावांगे, जंगल में जाके अपने वर्गे भरावां नूं वीरां नूं इकट्ठियां करांगे, छात्र इकट्ठे करांगे, फिर तुसीं की करोगे। ते बच्चे कहन लगे उन्ना समा असीं आउंदे रहांगे जदों तक जुर्म करन वालियां दा इस धरती ते नाश नहीं हो जाता। जिहड़े जुर्म करन वाले ने ना, जुर्म करन वालियां दा जदों तक सफाया नहीं हो जाता उदों तक असीं इकट्ठे होके आउंदे रहांगे। सुच्चा नंद नूं फिर मौका मिल गया, कहन लगा वेखिया अपने पिता की तरह जिवें इन्हां दे पिता दे बागी बोल ने, अपने पिता की तरह इन्हां दे बोल भी बागी ने, इन्हां दे करतब भी बागी हैं। उस समय कहा कचहरी दे विच कि सलाम करो, वजीद खां नूं झुक के सलाम करो, ते साहिबजादियां दा जवाब सी साडा जिहड़ा सिर है जाके अपने पिता दे अगे झुकदा है, साडा जिहड़ा सीस है जाके अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू के चरनां विच झुकदा है, क्योंकि असीं ते रोज़ पढ़दे हैं बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल गाए। आखिर गुरमत प्यारे मुहम्मद अपने मोईउद्दीन नगोरी जिहड़ा अपने वालों मोईउद्दीन नगोरी है उहदे वालों एक फतवा जारी करवाया गया 3 पेशियां तो बाद कि बच्चे दीन ए इस्लामी मुहम्मदी दे विच ना आउण कारण इन्हां नूं बागी जाणदियां होइयां कंधां दे विच दीवारां दे विच चिण के इन्हां नूं शहीद कीता जावे। जदों ये फतवा जारी होया बच्चे ठंडे बुरज दे विच पहुंचा दिते गए ते कुछ गल्लां दादी माता गुजर कौर दे नाल होईयां। बाबा जोरावर सिंह कहन लगा माता दादी मां अगे ते तू दरवाजे ते बैठ के उड़ीकदी सी ते असीं आ जांदे सी तेरी गोद दे विच बैठदे सी निघ माणदे सी, पर दादी मां फतवा जारी हो चुके है, जालम सरकार ने जो सोचिया सी जो चितविया सी वो कहर बरताउण दा मन बना लिया। फतवा जारी हो चुके हैं, हुण कल सानू बैठ के उड़ीकी ना दादी मां, असीं अपने दादे गुरु तेग बहादुर पातशाह दे कोल चले जाना है ते साडा भी तुहाडे बिना चित नहीं लगना, तुसीं भी पिछे बैठे ना रहो, तुसीं भी साडे मगर जल्दी ही आ जिओ। जदों अज दा दिन चढ़िया ना, अज दे दिन सवेर दे समय माता जी ने नितनेम दीआं बाणियां दा पाठ कीता। प्यारिओ सोहणे कढ़ाई वाले जोड़े पाए, सोहणियां चूड़ीदार पजामियां पाईयां, सोहणियां नीलियां पीलियां दस्तारां सजाइयां अपने पोतरियां दे, जिवें एक विआह दे समय एक मां अपने पुੱਤ ते सारे चा मलार पूरे करदी है, बिल्कुल इंज कलगियां सजाइयां दस्तारां सजाइयां। विद्वान कहंदा बेटा जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों को कंघी करूं, मुंह को तला तो लूं, बेटा मरने से पहले दुल्हा बना तो लूं। इंज गल्लां करदियां सिपाही आए, सूर की टिक्की चढ़ी, वजीद खान की कचहरी लगी हुई है, मजदूर का प्रबंध है, इट्टां का प्रबंध है, गारे का प्रबंध है, मिस्त्री का प्रबंध, सारा प्रबंध इन्हां करके रखिया होया है। वजीद खान की कचहरी लगी हुई, सिपाही लेण लई आए, कईयां दे हत्थ विच तलवारां, कईयां दे हत्थ विच वड्डे वड्डे बरछे पकड़े हुए ने। खिच के धो के जदों बच्चिआं नूं दादी मां तो अलग कीता, कोमल हत्थां नूं पकड़ के लैके चले ने, ते वो समय जदों दरवाजे ते गए बाबा जोरावर सिंह दे कदम रुक गए, बाबा जोरावर सिंह दे कदम रुके। दादी ने दौड़ के अपने पोतिਆਂ नूं एक बारी फिर कलावे विच लिया ते नाल पुछया भी पुत्र
ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਸਕੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਉਂ ਚਾਨਣ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਉਂ ਚਾਨਣ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਉਦਾਲੇ ਰਾਮ ਕਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਉੱਡਦੇ ਹੰਸ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੋਰ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰਗ ਵਸਾਵਾਂ, ਜਰ ਲਵਾਂਗੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜੀਰਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ। ਜਰ ਲਵਾਂਗੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜੀਰਾ, ਪੀੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਥੇਰਾ, ਕਦੇ ਪਤੀ ਤੋਰਿਆ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਣੀ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਡੇਰਾ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਬਚੜਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਦੇਰੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਹੋਮ ਦੀ ਬਾਟਲ ਮੇਰੀ, ਰੁਕਣ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵੇ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚੇਰੀ। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖਾਰੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਟੁੱਟਣਗੇ ਅੱਜ ਅੰਬਰੋਂ 2 ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ, ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਲਾਲਚ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਨ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿਟ ਭਰੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੀਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਵਣਾ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਵਣਾ ਨਾ। ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੀਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਵਣਾ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਵਣਾ ਨਾ, ਜੋਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਵੜਿਆਵਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਦੀਵਾਰ ਚਿਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨੀਂਹ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਰੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰੀ, ਲੱਗੀ ਚੂਨੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਟਾਂ ਚੀਖੀਆਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ,
3 ਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਾਦ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਹੱਥ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਜੂੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਰਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਫਰੇਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜੂੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਫਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ 4? ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੂੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਰਣ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੱਕਰੂ ਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਆਲਮਗੀਰ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ, ਕਹੇ ਕਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁੰਡਲੀਆ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ 4 ਮਾਰ ਲੈ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੋਲੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਗੇ, ਭਾਂਬੜ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਖਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਉਡੀਕਦੀ ਐ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਦੁਲਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੈਲ ਸਰਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਰ ਅਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਹੋਰ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉੱਡਿਆ, ਹੰਸ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੰਸ ਦੀ ਛਾਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤਜਿਆ, ਮਗਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ 3 ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 3 ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਇਆ ਦੇਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਡਰਮੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਕੜਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਕੜਾ।
ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਕੜੇ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਆਲੂ ਅਰਖ। ਆਲੂ ਅਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟੋਡਰਮਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਕੜੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟੋਡਰਮਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੱਤੇਵਾਲੀ। ਅੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਂ ਲਾਵੋਗੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਨਾਲ ਲਟਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਚੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਵਾਇਆ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਬਾਲ ਚੰਡਾ ਲਾਂਬੂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਖਰ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਆਣ ਨਿਭਾਇਆ ਏ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਆਣ ਨਿਭਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਭੂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਭੂਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲੋ ਅਰਖ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਭੂਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲੋ ਅਰਖ ਵੇਖੇ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲੋ ਅਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਵਿਭੂਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਨੌਤਰੇ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਨੌਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੰਜਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
जेकर धन गुरु कलगीधर पातशाह नूं शहीद कहना होवे इहदे विच गुरमुखो कोई अत कथन ही नहीं। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा, जेकर औरंगजेब ने फरेब कीता, मकारी कीती, धोखा कीता, फरेब कीता ते कहा जांदा ना भी कई बारी पुੱਤ भी पिता ते चलिया जांदा है। बहादुर शाह नूं सतगुरु पातशाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया, बहादुर शाह नूं, औरंगजेब के पुੱਤ नूं, पर जिन्ने भी उसने कीते वादे सी उन्हें एक भी वादा नहीं पूरा किया, एक भी इकरार नहीं पूरा किया। जदों पंजाब की धरती वाल बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु पातशाह ने भेजिया ते बहादुर शाह नूं पता लग गया सी कि मेरे राज भाग नूं खतरा हो सकता है। जेकर सतगुरु पातशाह भी पंजाब की धरती ते मुड़ गए तो मेरे राज भाग दियां ते जड़ां खत्म हो जाणगियां। उन्हें फिर की कीता, वजीद खान दे नाल मिल के उन्हें दो पठान भेजे, एक दा नाम है गुल खां ते एक दा नाम सी जसमेद खां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਸਮੇਦ ਖਾਂ ਨੇ मौका पा के एक हमला गुरु पातशाह ते मुक्तसर साहिब की धरती ते भी होया सी पिछे जे, क्योंकि वजीद खां सोचदा सी ਜਿਹੜੀਆਂ हज़ारां की गिणती दीयां फौजां नहीं काम कर सकदियां, हो सकदा एक बंदा कर दवे। मौके की तलाश दे विच सन गुल खां ते जसमेद खां। आखिर जसमेद खां ने खंजर दा वार गुरु पातशाह की छाती ते कीता, जिस खंजर नूं जहर की पाण दित्ती होई सी। विद्वान कहता है रात बराजे सतगुरु तंबू विच जाके उत्थे आया जसमेद खां सी कहंदे अख बचा के। उन्हें खंजर खोबिया गुरां दे छाती विच जाके, उन्हों पार बुलाया गुरां ने सी तेग चला के। उन्हें अम्मा अम्मा आखिया, जदों मारी ना गुरु पातशाह ने कीता वार तलवार दा, छाती ते वार ते कर गया। गुरु पातशाह दी फुरती वेखो, तंबू किड्डा क हुंदा, छोटा जिहा हुंदा है ना। जदों वार करके लग्या जाण ते गुरु पातशाह ने तंबू तो बाहर तक नहीं जाण दिता, उत्थे ढेरी कर दिता। कहंदा हाय अम्मा, जदों लग्या वार होण कहंदा हाय अम्मा। हजूर कहंदे अम्मा नहीं, हुण अल्लाह याद कर, अल्लाह कह अल्लाह। उन्हों पार बुलाया गुरां ने सी तेग चला के। उन्हें अम्मा अम्मा आखिया, कहा गुरां सुना के, इत्थे अम्मा कित्थे कमलिया मर अल्लाह गा के। इत्थे अम्मा कित्थे कमलिया मर अल्लाह गा के। जसमेद खां नूं गुरु पातशाह ने खत्म किया ते गुल खां नूं सिखां ने खत्म किया ते ओह जिहड़ा जख्म सी बाहरों तो ठीक हो गया पर अंदरों ठीक नहीं होया। सतगुरु पातशाह आखिर 9 टांके धनख का किला चढ़ाउण लगे तां जिहड़े टोपे ने फिर उखड़ जाते हैं, लहू वगया। सिखां नूं कहा भी हुण समग्री तैयार करो। सिखां ने गुरमुख प्यारिओ नदेड़ की धरती ते चंदन ज्योति जोत समाउण की गुरु पातशाह ने तैयारी कर ली। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी की दात गुरु पातशाह ने बख्श दित्ती। एक सिख ने एक बड़ी प्यारी जी बेनती की, वो कहंदा सतगुरु जी तुसीं 42 सालों की उम्र है तो गुरु पातशाह हले तो जवानी की उम्र है। 42 सालों की उम्र कितनी होंदी है? 42 सालों की उम्र गुरु पातशाह जवानी की उम्र है। तुहाडा सारा समा संघर्ष दे विच बतीत होया, जंगां विच, युद्धां दे विच। ते गुरु पातशाह तुहाडे माता जी भी लेखे लग गए, तुहाडे पिता भी, तुहाडे पुत्र भी लेखे लग गए। ते सतगुरु ये हुण भर जवानी की उम्र है। गुरु पातशाह सचखंड बयाना करन दी तुसीं तैयारी कर ली, हाले ते जवानी का समय, हुण ते कुछ 4 दिन जिंदगी दे टिक के गुरु पातशाह जी बतीत कर लवो। ते सतगुरु पातशाह का वचन सी, कहण लगे सिखो तुहाडी खातर मैं अपने पिता नूं भी कुर्बान कर दिता, माता नूं भी कुर्बान कर दिता, अपने 4 पुत्रां नूं भी कुर्बान कर दिता। मैं सोचदा कि मैं आप भर जवानी विच चलिया जावां, मैं ये जवानी भी अपनी पंथ दे लेखे ला दें। ये जवानियां भी मेरी जिहड़ी रहिंदी होई जवानी है ना, जवानियां भी मेरा सिख मारे, मेरा खालसा माणे। इन्हां पुत्रां दे वल गुरु पातशाह ने हथ करके कहा, इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। सतगुरु पातशाह जी दे साहिबजादियां दे शहीदी दे साके नूं कुछ गुरमुख प्यारिओ आप नाल ताज़ा कीता, साझा कीता। कोमल कूड़ियां गर्दनां नूं विन गया तलवार दा किल, जिथे 100 सूरमे सदा दी नींद सुते, 100 सूरमे सदा दी नींद सुते। यादगार अटल अहल, जिथे दादी दानी ने पोतरे दान कीते, दादी दानी ने पोतरे दान किते। यादगार अटल अहल, जिथे सिखा परस उस धरती नूं 100 वारी चिणिया होया। दशमेश दा दिल जिथे मासूम हो, जिथों मैं शुरुआत की सी उत्थे समाप्ति करते हैं। मासूम हो, मजलूम हो, दुनिया से भले हो, लखते दिल गोबिंद हो, बड़े नाजों से पड़े हो। दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, पाप कटा
घर बार लुटा अब तुम भी चले हो। सतगुरु पातशाह जी चारे साहिबजादियां दी शहादत राय कल्ले दे कोल लम्मे जटपुरे गुरु पातशाह नूं पहुंचदी है। काहीं दा बूटा गुरु पातशाह ने पुट के कहा सी सिखो, जिवें काहीं दा बूटा पुट्टिया गया तुर्क साम्राज दी जिहड़ी जड़ है वो सदा लई हुण पुट्टी जावेगी। आउण वाले दिनां दे विच धन गुरु कलगीधर पातशाह दीआं इतिहासक विचारां दी होर साझ आप नाल पाई जावेगी। ते कल दा दिन सतगुरु पातशाह जी किवें माछीवाड़ा साहिब दी धरती तो चलदे आ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ नगरां तो हुंदे आ इस नगर दे विच गुरु पातशाह दा आगमन हुंदा है। इत्थे गुरु पातशाह ने धरती दी हिक विच तीर मार के जल दा सोना प्रगट कीता। इत्थे भाई गनी खां भाई नबी खां दी सेवा तो खुश हो के गुरु पातशाह ने हुक्मनामा जारी कीता ते इसे ही नगर दे भाई नगाइया सिंह जी दे वल्लों बड़ा कीमती गुरु पातशाह नूं घोड़ा भेंट किया गया। बेशक मोती राम महरी की तरह वो घोड़ा सेवा करने वाले भाई नगाइया सिंह जी के परिवार नूं बहुत बड़ा मुल तारना पिया। हकूमत के वल्लों समुचा परिवार शहीद कर दिता गया सी। मूलोवाल अपने नानके गए ते इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह दलासा देने लई पहुंचे, धीरज देने लई पहुंचे। आउण वाले दिनां दे विच इह विचारां आप नाल साझीआं कीतीआं जाणगीआं। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। आओ हुण एक सतगुरु पातशाह दा वचन पढ़ के समुचियां संगतां दे कोलों खिमा दे जाचक हुंदे हां अमृत बण दा कीर्तन सरवण करो जी। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पुरन मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पेड़ की हो गया करी बंद।